So you just put the rat in the bathtub with the water. Supposed to love somebody else when I don't like myself like ooh. 일단은 지금 해볼게. Why are men great till they gotta be great? Woo. I just took a DNA test, turns out I'm 100% that bitch. Even when I'm crying crazy, yeah, I got boy problems, that's the human in me. Bling bling, then I solve them, that's the goddess in me. You could've had a bad bitch, not committal. Help you with your career, just a little. You're supposed to hold me down, but you're holding me back, and that's the sound of me not calling you back. Why are men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts needed something more exciting. Bum bum be dum bum bee. You tried to break my heart, oh that breaks my heart. That you thought you ever had it, no you ain't from the start. Hey, I'm glad you're back with your bitch. I mean, who would wanna hide this? I will never ever 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 be your side chick. I put the singing single, ain't worried about a ring on my finger, so you can tell your friend. Shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why are men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts needed something more exciting. Bum bum be dum bum bee. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I've been it. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye, aye, aye. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I've been it. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye, aye, aye. Why are men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts needed something more exciting. Bum bum be dum bum bee. With the bomb lighting. Minnesota Vikings. 뒤로 가게 편지 해주고 CSS 좀. 가자. 데이터. Mirror, mirror on the wall, don't say it 'cause I know I'm cute. Oh, baby. Louis down to my drawers, LV all on my shoes. Oh, baby. I be dripping so much sauce, got a bin looking like Grey Goose. Oh, baby. Lit up like a crystal ball, that's cool, baby. So is you, that's how I roll. If I'm shining, everybody gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. I like shot a nigga better over time.
Good boy, he's a good boy. There's you come back. I got so many good boys. He's a good boy. 아이고, yes. He's a good boy. Wait. 이렇게 뒤로 가기 페이지 만들었고. 이번 이야기는 시청자 아스라님께서 이야기를 들려주실 겁니다. 오늘 해주실 이야기는 요즘 같은 경우에는 장례식을 뭐 메모스. 장례식장이라든지 야외에서 많이 하지만 예전에는 집에서 이렇게 장례를 치르는 경우가 많았습니다. 그거에 관련된 이야기인 것 같습니다. 어떤 이야기일지 바로 한번 들어보도록 할게요. 네, 여보세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아이고 아스라님 오늘 또 이렇게 찾아와 주셔서 감사합니다. 네, 아닙니다. 네. 자, 오늘 해주실 이야기가 옛날 같은 경우에는 집안에서 장례를 좀 치른다 이런 경우들이 많았잖아요. 그거에 관련된 이야기인 것 같은데 간단하게 어떤 이야기예요? 이거 같은 경우에 이제 민속학 교수님이 수업 자료용으로 쓰겠다고 저희 감독님이랑 같이 이제 다큐멘터리 형식으로 재현을 한 거죠. 전통 오. 장례식을. 그때 있었던 일을 제가 이제 오늘 얘기해 드릴 거예요. 이야, 알겠습니다. 그러면 가도록 할게요. 렛츠 고! 길이십니다. 렛츠 기릿! 이 이야기는 이제 민속학 교수님이 아까 앞에서 얘기했듯이 교육 자료용으로 쓰려고 다큐멘터리를 만들면서 있었던 일이거든요. 우선 메모를 봤는데. 근데 이게 우리나라의 전통 장례라고 하기는 좀 애매한다고 하긴 하는데 일단 기본적으로 옛날에는 각자 개인의 자택에서 이제 장례를 치렀잖아요. 그래서 그거를 감독님이랑 같이 교육 자료용 다큐멘터리를 하나 제작을 하기 시작을 했대요. 근데 기본적으로 어쨌든 최대한 고증을 맞춰야 되기 때문에 되게 옛날 건물을 찾아서 옛날 집에서 장례를 치르려고 뭐 이것저것 찾아다니는 과정에서 인터페이스. 이게 촬영 당시가 이제 2000년대 초반이라 그랬는데 2000년대 초반에 흔하게 볼 수 없는 메모. 초가집이 진짜 아직까지 남아있는 동네를 찾게 됐대요. 오호, 예. 그래서 그 동네를 가가지고 그 동네에 있는 어르신들이랑 얘기를 하고 촬영을 진행하겠다라고 한 다음에 집 한 채를 빌렸는데 감독님이 얘기해 주시는 게 정말 누가 봐도 1920, 30년대에 있었던 집 같다라는 느낌이 들 정도로 정말 옛날 집이었대요. 그래서 그런 집에다가 소품팀을 불러가지고 세트팀부터 시작해가지고 완전히 세팅을 시작을 했대요. 상여 걸고 병풍 치고 탕 놀고 다 하고 제사상까지 다 차리고 나서 교육용 다큐를 찍기 위해 갖고 촬영을 하고 있는데 그런 곳에 계신 이제 어르신들은 촬영하면 신기하다고 이렇게 기웃기웃 거리시잖아요. 근데 처음에 이렇게 기웃기웃 거리시다가 한 분이 여기 또 줄초상 난 거야? 이런 얘기를 갑자기 툭 던지시더래요. 오? 그래서 그때 찍고 계시던 감독님이 궁금해서 이제 물어봤대요. 줄초상이냐는 무슨 말씀이세요? 이러니까 아유 지금 동네가 되게 뒤숭숭하다고 난 또 이 집도 초상 난 줄 알고 그래갖고 찾아와 봤다고. 그러니까 얘기를 들어보니까 뭐지? 방송 촬영을 하기 전부터 마을에 줄초상이 나고 있었대요. 그러다 보니까 이제 상여를 걸어놓으니까 이 집도 초상이 났나 보다라는 생각으로 포트. 와가지고 구경을 하는데 막 방송 카메라 있고 그러니까 좀 안심하면서 이제 혼잣말을 내뱉으신 거라고 하시더라고요. 그래서 감독님이 좀 이상하다, 느낌이 좀 이상하네라는 생각을 하면서 어쨌든 촬영은 진행을 해야 되니까 촬영을 진행하려고 이제 다른 배우분들이랑 해가지고 옷 다 갈아입히고 촬영을 진행을 하는데 촬영하는 내내 그냥 느낌은 쌓였대요. 근데 아무 일도 없이 촬영을 그날은 끝마쳤대요. 근데 이게 전통 장례라고 하게 되면은 상을 치르는 것부터 시작해가지고 상여가 나가는 것까지 다 촬영을 해야 되잖아요. 그래서 그 동네에서 이제 3일 정도 머무르게 되는데 첫날 밤 이제 딱 촬영을 그렇게 끝내고 잠이 들었는데 꿈에 저승사자가 나오더래요. 예. 꿈에 저승사자가 나와갖고 콘스트. 왜 이렇게 헷갈리게 하냐면서 자기한테 호통을 치더래요. 그러면서 니들 때문에 우리가 헷갈렸으니까 우리한테 거하게 한 상 차려서 내놔라 라고 말을 하고 사라지더래요. 오, 예. 그러면서 꿈에서 깨셨대요. 근데 이게
너무 실감나는 꿈이었고 이거를 함부로 넘기면 안 되겠다는 느낌이 들더래요. 그래갖고 다음날 이제 민속학 교수님한테 이 얘기를 했대요. 내가 어제 꿈을 꿨는데 저승사자가 와가지고 헷갈리게 만들었으니까 거하게 한 상을 차려줬으면 좋겠다라고 얘기를 과쳤다. 예. 라고 얘기하니까 민속학 교수님이 그거는 진짜 허투루 넘기면 안 되는 꿈인 거라고. 과거부터 이제 꿈에 저승사자가 나와서 뭔가 부탁을 했을 때 안 들어주면은 그렇게 사람들한테 해를 끼쳤대요. 그래갖고 감독님이랑 거기 계시던 다른 스태프분들이 진짜 거하게 상을 차려갖고 제사를 지냈대요. 저승사자한테. 그리고 나서 이제 그날 촬영을 딱 진행을 하고 있는데 그날 저녁에 또 꿈을 꾸는데 저승사자가 와가지고 자기가 아침에 차려놨던 그 제사상을 막 먹고 있더래요. 근데 저승사자가 두 명이서 이제 얘기를 하는데 이 동네는 우리 언제까지 머물고 있어야 돼? 아유 근데 우리가 지금 벌써 가면 안 되지. 우리 아직 데려갈 사람들 많은데 막 이런 얘기를 하면서 자기가 차려놓은 제사상을 막 먹고 있었다는 거예요. 그걸 그냥 옆에서 지켜보다가 꿈에서 깼대요. 너무 느낌이 이상해가지고 동네 주민분들한테 이제 물어보기 시작했대요. 자기가 이런 촬영을 하고 있는데 꿈에 저승사자가 나와서 이런 말을 했다. 이런 얘기를 하니까 한 분이 갑자기 막 박수를 딱 치면서 아 그래서 우리가 지금 줄초상이 나는 거라고. 예. 막 그런 말씀을 하시더래요. 그래서 뭐지 무슨 일이지 하면서 이제 물어보니까 어떤 한 분이 꿈을 꿨는데 꿈에 저승사자가 와가지고 니네 어머니를 데려갈 거다라는 말을 한 거래요. 예. 그러니까 이제 자식된 놀이로서 어머니를 못 데려가게 하기 위해서 싹싹 빌었대요. 제발 좀 저희 어머니 좀 살려주세요라고 하면서 싹싹 비니까 우리한테 제사상을 하나 차려서 올리라고. 그러면 우리가 밀어줄 수 있을 때까지 밀어주겠다고. 막 그런 말을 하길래 매일같이 이렇게 제사상을 차리고 있던 거래요. 예. 근데 그 어르신 하는 말이 저승사자가 제사상 얻어먹으려고 이 동네를 머물고 있어서 이 동네에서 줄초상이 나나 보다. 막 이런 말을 하는 거래요. 예. 민속학 교수님이랑 감독님이랑 그 얘기를 듣고 나서 흥미가 생기신 거예요. 이게 만약에 진짜든 아니든 간에 어쨌든 한 마을에서 줄초상이 나는 건 되게 신기한 일인데 정말로 그런 꿈에 의해서 그런 거라면은 저승사자의 존재가 어느 정도 인정되는 부분이라고 그분들은 생각을 하신 거죠. 네. 그러다 보니까 이제 그 꿈을 꿨다는 당사자분을 찾아가게 됐대요. 당사자분을 찾아가가지고 꿈에 대해서 좀 자세하게 설명을 해줘라 라고 물어보니까 그분이 하시는 말이 자기가 꿈을 꿨는데 저승사자가 나왔다. 그리고 저승사자가 어머님을 며칠 후에 데려가겠다 라고 말을 해가지고 살려달라고 비니까 제사상을 차리면 봐주겠다. 그래갖고 매일같이 제사상을 차리는데 그분이 해주시는 말이 매일같이 그 뒤로 꿈을 꾼대요. 예. 근데 매일같이 꿈을 꾸면은 저승사자들이 자기 집에 와가지고 제사상을 딱 먹고 야 그래도 우리 일을 해야지 라고 한 다음에 땀집을 들어가가지고 몇 분 후에 그 집에 사는 어르신을 데리고 나오신대요. 오? 그럼 다음날 그 집에 상여가 걸리더래요. 그러면서 동네에 지금 줄초상이 나고 있었고 다른 어르신들한테 얘기를 못하고 있다고. 예. 그래서 이걸 비밀로 좀 숨겨달라 막 이런 식으로 막 자기들한테 사정사정을 하더래요. 근데 듣자니 민속학 교수님 생각은 너무 이상한 거래요. 저승사자가 말 그대로 명부를 갖고 다니는 사자들인데 그냥 아무 일이 없다고. 어떻게 보게 되면 명부에 없는 사람들을 지금 데리고 가고 있는 거잖아요. 말이 안 되지. 예. 그래갖고 저승사자가 아닌 것 같다는 생각이 문득 들더래요. 사칭. 네, 사칭을 하는 어떤 한 영가일 가능성이 있다는 생각이 문득 들더래요. 그래가지고 무당을 불렀대요. 동네에서 되게 유명한 무당을 불러갖고 구판을 벌이는데 무당이 하는 말이 여기 사자를 사칭하는 허주가 돌아다니고 있다고. 그 말을 딱 듣는데 그 꿈에 나왔던 그 사자들이 퍼뜩 생각이 나더래요. 그러면서 이제 감독님이랑 민속학 교수님이 물으시는 게 어떻게 하면은 이거를 처리할 수 있겠냐라고 물어보니까 방법 없다고. 이미 허주라고 신이라고. 얘네들한테 너무 많은 제사밥을 먹였다고. 그러니까 막으려고 해도 어쩔 수 없을 거라고 그냥
얘네들이 지금 여기에 관심을 끄고 다른 곳으로 가기를 기다리는 상황밖에 없다. 그래서 이런 말을 하고 무당이 가더래요. 그 얘기를 듣고 나서 감독님이 거기서 계속 촬영을 해야 되나 마나를 되게 많이 고민을 했대요. 근데 어쨌든 이미 집을 다 빌린 상태였고 모든 준비를 다 해놓은 상태이기 때문에 거기서 계속 촬영을 이어나갈 수밖에 없는 상황이니까 조심해서 촬영을 하자라고 생각을 하면서 촬영을 이어나가려고 했는데 그때부터 좀 이상한 일이 생기더래요. 네네. 한 배우가 상갓집에 온 손님 역할하는 배우분이었는데 허공을 보고 막 이야기를 하고 있더래요. 그래갖고 감독님이랑 다른 배우분들이 야 너 뭐하냐 이러고 나서 불렀는데 허공을 보고 대화를 하고 있던 한 배우분이 갑자기 그 자리에서 졸도를 하더래요. 오. 병원에 실려가가지고 정신을 차려서 얘기를 들어보니까 자기가 그곳을 들어갔는데 웬 갓과 도포를 입은 그러니까 옛날 그 영감님이라고 불리시는 그런 복장을 하신 분들 있잖아요. 네. 그런 분들이 중앙에 딱 서가지고 카메라 중앙에 딱 서가지고 가만히 있더래요. 그래갖고 그분 생각에는 아 배우분이신가 보다. 좀 원로 하신 배우분이신가 보다 하면서 말을 걸었는데 그분이 갑자기 너는 아직 아니야 라고 한 다음에 자기 이마를 툭 치더래요. 그때 기억이 싹 끊기더래요. 그런 일도 일어나고 또 저녁에 이제 곡소리를 내는 씬을 촬영을 하려고 곡소리를 내고 있는데 한 분이 갑자기 비명을 지르더니만 입에 거품을 물고 쓰러지더래요. 예. 또 깨워갖고 정신 차리게 해가지고 물어보니까 이렇게 막 아이고 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 하면서 곡소리를 내고 있는데 뭐가 머리카락을 자꾸 이렇게 쓱쓱쓱쓱 미는 느낌이 나더래요. 예. 그래서 뭐지 하고 나서 카메라가 돌고 있음에도 불구하고 살짝 고개를 돌렸더니만 흔히 우리가 생각하는 저승사자 복장 있잖아요. 네. 검정색 도포를 입고 갓을 쓴 그런 사람이 자기 머리를 이렇게 싹 쓰다듬고 있더래요. 우와. 예. 그걸 보고 너무 놀라갖고 기절을 했다고. 그리고 그날 밤 꿈을 꿨는데 감독님이 꿈을 꿨는데 자기가 첫날 꿈을 꿨던 당시에 그 사자 둘이 자기한테 오더니만 너 우리 어떻게 알았어? 메모에 작 이런 말을 하더래요 갑자기. 그러면서 한다는 말이 입 조용히 안 다물고 있으면 너부터 데리고 갈 거야 이러면서 슥 사라지더래요. 폰트 사이즈 그 꿈을 꾸고 나서가 2픽셀 상여가 나가는 씬만 남은 상태였대요. 근데 MT 이상하게 이 상여가 나가는 씬을 찍으면 자기가 죽을 것 같다라는 느낌이 들더래요. 예. 그러니까 감독님 생각에는 이상하게 이 상여에 내가 실려 나갈 것 같다는 느낌이 엄청나게 세게 들더래요. 그래서 민속학 교수님한테 진짜 미안한데 폰트 상여 나가는 씬을 다음에 찍자. 진짜 다음에 찍자. 제발 내가 지금 이 상여가 나가면 내가 죽을 것 같다. 예. 14픽셀 막 이런 말을 하면서 민속학 교수님 막 설득을 했대요. 근데 민속학 교수님이 조용히 들으시다가 그래 알았다 다음에 찍자 라고 해가지고 교육 다큐를 완성을 하지 못한 상태에서 일단 앞부분만 촬영을 해서 편집을 해서 이용하는 걸로 하고 며칠 후에 다른 장소에서 다시 촬영을 하기로 하고 일단 촬영을 마무리를 했대요. 예. 그리고 나서 촬영을 마무리를 하면서 처음 꿈을 꿨던 그분한테 찾아가가지고 14픽셀 진짜 용한 무당들 주소를 하나씩 다 드리면서 한번 찾아가 보라고. 리스트 절대 저승사자는 아니라고. 이거는 저승사자를 사칭하는 허주술이라고 얘기를 했으니까 어머님이 살 수 있을 수도 있겠다 라고 얘기를 하면서 정말 다양한 무당들의 주소를 주고 나왔대요. 예. 샷 DD 그리고 나서 한 2, 3주 정도의 시간이 흐르고 나서 그 집에서 전화가 왔대요. 어머니가 결국 돌아가셨대요. 예. 근데 너무 이상한 말을 하고 돌아가시더래요. 그러니까 그 어머니가 돌아가시기 전날부터 네. 이름 석자를 계속해서 얘기를 하더래요. 이렇게 예를 들면 이제 김돌비 이러면서 계속 똑같은 말만 계속 반복을 하시더래요. 근데 그게 감독님 이름이더래요. 근데 감독님이 동네에서 이름을 얘기하고 다닐 리가 없잖아요. 그렇지. 예. 근데 그 사람이 감독님한테 해주는 말이 어머니가 자꾸 이 사람을 찾으시던데 혹시 누군지 아세요? 라고 하면서 물어보는데 감독님 성하더래요. 예. 그리고 나서 그날 저녁에 꿈을 꾸는데 꿈에 그 사자 둘이 와가지고 이번에 네 차례야 이러고 나서 쓱 사라지더래요. 감독님 생각에 아 정말로 이제 내가 죽을 날이 다가왔나 보다라는 생각이 들면서 어떻게든 간에 피하고 싶으시더래요. 콘텐츠 예. 그래서 민속학 교수님한테 찾아가가지고 나 이런 꿈을 꿨다. 이슈 아이템 너무 콘텐츠, 불안하다.
어떻게 하면 좋을까 이런 말을 하시니까 민속학 교수님이 사자를 속이자란 얘기를 하시더래요. 이야, 텍스트. 그러니까 옛날에 자기가 죽을 날이 다가오면 하던 방법이 있대요. 그 방법을 너로 한번 해보자 라고 말씀을 하시면서 했는데, 그게 뭐냐면은 예. 가짜 장례를 치르는 거래요. 그러니까 이 사람이 죽은 것처럼 하고 나서 숨긴 상태에서 사자가 이 사람이 죽었다라고 착각을 하게 만든 다음에 예. 사자가 본인을 떠나면은 그때 다시 이제 활동을 하는 그런 거를 옛날 사람들이, 정말 죽음을 피하고 싶었던 사람들이 하던 방법이 있대요. 일단 첫 번째로 가장 먼저 중요한 게 되게 영험한 무당이 써주는 부적이 필요하대요. 쉽게 얘기하면은 가짜 영혼을 만들어 줄 수 있는 부적이 필요하대요. 560. 그래야지 헷갈려가지고 그 영혼을 데리고 가니까. 예. 그래갖고 감독님이야 뭐 원체 수많은 무당들을 알잖아요. 그러다 보니까 한 무당을 찾아가가지고 이런 방법을 할 건데 나에게 이거를 써줘라 라고 얘기를 하니까, 무당이 진짜 어떻게든 간에 자기가 도와주겠다라는 생각으로 부적을 정성스럽게 써가지고 부적을 받아왔대요. 부적을 받아와가지고 또다시 이제 집을 한 곳을 빌려갖고 세트팀과 이제 소품팀을 불러갖고 정말로 장례식장을 차린 거예요. 네. 장례식장을 차려놓고 감독님이 부적을 손에 쥔 채로 관 속에 누워갖고, 병풍 뒤 관 속에 누워갖고 1시간이고 2시간이고 그냥 누워서 밖에서 그걸 보면서 또 계속 누워 있었대요. 밖에서 곡소리가 계속 들리고 자기 관이 막 덜컹거리면서 움직이더래요. 그러니까 이제 상여에 실린 거예요. 이 같은 경우에는 칭하는 그런 응용들이라고 해야 될까요? 허주들. 그런 애들에 관련된 이야기를 해주셨고, 또 가짜 아무튼 미드는 완성했고, 이렇게 만약이라는 두 글자가 오늘 내 맘을 무너뜨렸어. 어쩜 8, 우리 60, 웃으며 다시 만날 수 있어. 그렇지 않니? 음악을 듣고 근데 만약에 영화를 보고 사람들을 만나고 이렇게 길어지면 이렇게 예전엔 미처 하지 못했던 근데 세상도 뭐 하게 돼. 넌 날 아프게 하는 사람이 아냐. 수없이 많은 나날들 속을 반짝이고 있어.
원클릭. 지금 생각해도 가슴 떨려. 이렇게. 수줍게 넌 내게 근데 네임은 고백했지. 내리는 벚꽃이나 겨울이 올 때까지 언제나 딜리트 버튼. 너와 같이 있고 그래서 싶어. 아마 비던 여린 날 이거 좀 밤이었을 고민을 거야. 해봐야 될 것 같은데 주와 입술이 파랗게 질린 딜리트 할 때 방식이 그리고 그게 예를 들어 내 손을 잡으며 입술을 맞추고 떨리던 나를 꼭 삭제하면은 안아주던 그럼 아이디를 그대 이제만 솔직히 메모장 아이디 입맞춤보다 더 그리고 떨리던 나를 안아주던 넥스트점 그대의 체인지 품이 더 이벤트 좋았어. HTML 내가 버튼 어떻게 해야 그댈 HTML 잊을 수 있을까. 엘리먼트 우리 헤어지게 된 날부터 내가 여기 살았었고 그대가 내게 살았었던 날들. 아이디 나 점 솔직히 무섭다. 그대 없는 생활 어떻게 버틸지. 함께한 시간이 많아서였을까. 생각할수록 자꾸만 미안했던 일이 떠올라. 나 솔직히 무섭다. 어제처럼 그대 있을 것만 같은데 하루에도 몇 번 그대 닮은 뒷모습에 가슴 주저앉는 이런 나를 어떻게 해야 하니. 그댄 다 잊었겠지. 이거 맞잖아. 내 귓가를 속삭이면서 사랑한다던 고백 그댄 알고 있을까. 내가 얼마나 HTML 버튼 사랑했는지 엘리먼트 또 얼마 그리워해야 그댈 잊을 수 있을지. 난 그대가 아프다 언제나 말없이 많이 웃던 모습 못난다 성격에
같은 말을 내뱉고 날씨 같은 인생을 탓하고 또 사랑 같은 말을 다시 내뱉는 거 사랑 같은 말을 내뱉고 작은 일에 웃음 져놓고선 또 상처 같은 말을 입에 담는 거 매일 이렇게 살아가는 게 가끔은 너무 서러워 나 익숙한 듯이 살아가는 게 가끔은 너무 무서워 나 돌아오는 차 안에서 그저 조용히 생각에 잠겨 정답을 찾아 헤매이다가 그렇게 눈을 감는 거 그렇게 잠에 드는 거 그렇게 잠에 드는 거 그렇게 살아가는 거 그렇게 살아가는 거 상처 같은 말을 내뱉고 예쁜 말을 찾아 헤매고선 한숨 같은 것을 깊게 내뱉는 거 쓰러지듯이 침대에 누워 가만히 눈을 감고서 다 괜찮다고 되뇌이다가 그렇게 잠에 드는 거 그렇게 꿈을 꾸는 거 그렇게 꿈을 꾸는 거 그렇게 살아가는 거 그렇게 살아가는 거 한숨 같은 것을 내뱉고 사람들을 찾아 꼭 안고선 사랑 같은 말을 다시 내뱉는 거 아이디 인데 이렇게 16, 18 When I fall in love 그대와 함께 한다면 곧 사라질 꿈이라도 달콤하기만 하죠 지금 이 순간 난 순간을 믿어요 When I fall in love with you 어제부터 난 확신했죠 매일 그린 그림이 바로 당신이란 걸 오늘은 내일은 꼭 얘기할래요 아무 이유도 없이 보고 싶었다는 걸 사실 혼자만이 설레었어요 그대는 아마 언제인지 모르겠지만 앞으로도 많이 궁금해질 것 같아요 당장이라도 그대를 껴안고만 싶은데 Oh when I fall in love 그대와 함께 한다면 곧 사라질 꿈이라도 달콤하기만 하죠 지금 이 순간 난 순간을 믿어요 When I fall in love with you 사실 조금은 겁이 나요 우리 영화에도 엔딩이 있을까요 그대 내 손을 꼭 잡아줘 같이 걷는 이 길 덕분에 따뜻해요 좋은 일만 매일 있을 거예요 날 보며 웃는
싶은데 When I fall in love 그대와 함께 한다면 곧 사라질 꿈이라도 달콤하게 말하죠 지금 이 순간 난 순간을 믿어요 When I fall in love with you 늘 그대였죠 높은 기대로 잠 못 들게 했죠 왠지 우린 느낌 좋아 부드럽게 당장이라도 그대를 껴안고만 싶은데 When I fall in love 그대와 함께 한다면 곧 사라질 꿈이라도 달콤하게 말하죠 지금 이 순간 난 순간을 믿어요 When I fall in love with you 사소한 것들 때문에 크게 다퉜었지 하루 종일 말도 안 하고 꿍에 있었지 사랑이었나봐 그땐 몰랐지만 전부 다 지나고 나서 깨달았어 둘 중 하나 누구 한 명만 한 번만 져줬었다면 우리 어떻게 됐을까 연락을 늦게 해서 크게 다퉜었지 나 일하느라 그래서 하루 종일 혼났지 사랑이었나봐 그땐 몰랐지만 전부 다 지나고 나서 깨달았어 둘 중 하나 누구 한 명만 한 번만 져줬었다면 우리 어떻게 됐을까 가끔은 연락을 안 하고 계속 잤다고 미안 영화 보느라고 못 봤다고 그 영화 나랑 안 보고 왜 혼자 봤냐고 미안 친구가 갑자기 약속 잡았어 화나면 우린 하루 종일 말도 안 하고 될 대로 되란식 친구와 술을 마시고 우리 싸우는 거 보면 가끔은 올림픽 같았어 1등이 아니면 성이 안 차도 그건 그래도 사랑이었나봐 그땐 몰랐지만 전부 다 지나고 나서 깨달았어 둘 중 하나 누구 한 명만 한 번만 져줬었다면 우린 어떻게 됐을까
배드민턴 치자고 꼬셔 커피 한잔 하자고 불러 동네 한번 걷자고 꼬셔 넌 한 번도 그래 안 된다는 말이 없었지 꽃송이가 그래 피었네 꽃송이가 그 꽃 한 송이가 그래 피었구나 거리의 사람들 수많은 사람들 그 길의 사람들 그래 나는 내게 얼마만큼 특별한 건지 그게 어려운 거야 그게 어려운 거라 그게 어려운 거야 맛있는 거 먹자고 꼬셔 영화 보러 가자고 불러 단대 호수 걷자고 꼬셔 네모 페이징 처리가 한번 넌 한 번도 그래 안 된다는 말이 없었지 꽃송이가 그래 피었네 꽃송이가 그 꽃 한 송이가 그래 피었구나 거리의 사람들 수많은 사람들 그 길의 사람들 그래 나는 내게 얼마만큼 특별한 건지 그게 어려운 거야 그게 어려운 거라 그게 어려운 거야 좋아 하모니카 솔로 네모도 페이징 처리하면 페이징이 될 것 같아. 꽃송이가 그래 피었네 꽃송이가 그 꽃 한 송이가 그래 피었구나 거리의 사람들 수많은 사람들 그 길의 사람들 그래 나는 내게 얼마만큼 특별한 건지 그게 어려운 거야 그게 어려운 거라 그게 어려운 거야 너를 들려주고 싶었어 이 노래를 만들 때 아마 네가 정말 많이 좋아할 거야 이젠 내겐 네가 없어서 나 혼자 불러도 혹시 듣게 되면 그게 네 얘기라고 난 노래를 만들 땐 늘 너를 생각해 어딘가 혼자 진지한 표정 고개를 끄덕거리고 나선 항상 흥얼거리며 따라 불렀어 나를 보며 신나 있던 너에게 불러주고 싶던 노래를 왜 이제야 겨우 완성했을까 이 노래엔 널 사랑한다는 내 얘기가 잔뜩 들어갔어야 하는 노랜데 너를 들려주고 싶었어 이 노래를 만들 때 아마 네가 정말 많이 좋아할 거야 이젠 내겐 네가 없어서 나 혼자 불러도 혹시 듣게 되면 그게